ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ድረሳችሁ ያልን ይህ በየሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው በወያኔም ተላላኪ ንብረቶች ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ ቀጥሏል ለሱካር ፋብሪካ መገንቢያ የተባለው 100 ሚሊዮን ብር የት እንደደረሰ አልታወቀም አዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ እጥረት ችግር ገጥሟታል አዲስ አበባ ነዋሪዎቿም የትራንስፖርት ችግር ገጥሟቸው እየተማረሩ ይገኛሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ከዜናዎቹ ጋር እየባይሳነኝ ዜናው ሲተነተን እነሆ የዘራ ጭቆና አመጽ በተለያየ የኦሮሚያ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች በወያኔና በወያኔ ጀሌዎች ንብረት ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ በምስራቅ ሐረርጌ በግራዋ ወረዳ ዳሎ ቀበሌ ሚያዝያ 10 2016 ዓ.ም በወያኔ መድኃኒት ቤት ላይ በተሰነዘረው ጥቃት ሙሉ በሙሉ ወድሟል ይህ መድኃኒት ቤት ንብረትነቱ የወያኔ ተላላኪ መሆኑ ተረጋግጧል መድኃኒት ቤቱ ጊዜ ያለፈበት መድኃኒት በመሸጥ በአካባቢ ህዝብ ላይ ከባድ ጉዳት ሲያደርስ እንደነበረም ሲገለጽ በዚህ መድኃኒት ቤት ላይ በተወሰደው ድንገተኛ ጥቃት የተበሳጨው የጀሩ ገመቹ ቀበሌ ሊቀመንበር ሙሳ ጣህር ሰላማዊ የአካባቢ ነዋሪዎችን ይዞ ማሰሩም ተጋለጠ በተያያዘ ዜና በምስራቅ ሸዋ በዱግዳ ወረዳ በመቂ ከተማ የወያኔ እርሻ 4 ሄክታር ላይ በተወሰደው ህዝባዊ እርምጃ ሙሉ በሙሉ ወድሟል በተያያዘ ዜና በድጋሚ ሚያዝያ 12 2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ወለጋ ነጆ ወረዳ በተባለው ዳሊቲ አካባቢ የሼክ አላሙዲ ንብረት የሆነውን መኪናዎች ላይ በተወሰደባቸው እርምጃ ሙሉ በሙሉ ወድሟል መንገድ በመዝጋት ተሽከርካሪዎች እንዳይሄዱ ታግደው የጸረ ጭቆና አመጹ እየተጣጣፈ ይገኛል የወያኔ ተላላኪዎች ንብረቶች እየወደሙ ይገኛሉ ኦሮሚያ የተላላኪዎችና የወያኔዎች መቀበሪያ ናች ይላሉ የወያኔ መሪዎች በየ5 አመቱ የትራንስፎርሜሽን ዘመን በማለት ከ7 በላይ የሱካር ፋብሪካ እንገነባለን ሱካር ከኛ ፍላጎት በላይ አምርተን ወደ ውጪ እንልካለን በማለት ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ነበር የፕሮፓጋንዳ ማሽናቸው ይሄንንም ሲያስተጋቡ ነበር አሁን ደግሞ የሱካር እጥረት በመግጠሙ ሱካር ከውጪ ለማስገባትና ዋጋው ለማናር እየተዘጋጁ ይገኛሉ የወያኔ መሪዎች የሱካር ፋብሪካ ይገነባበታል እየተባለው 100 ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የት እንደገባ ሳይታወቅ አሁን ሱካር ከውጭ በማስገባት አየር ባየር ለመቸብቸብ ትርፍ ለማግኘት ሲሆን የ1 ኪሎ ሱካር ዋጋ በአሁኑ ወቅት 18 ብር ከ60 ሳንቲም ሲሆን አየር ባየር ሲሸጥ ደግሞ 22 ብር ከ90 ከፍ እንደሚል ታውቋል የሱካር ፋብሪካ ከውጭ ለመገንባት እንገነባለን በሚል ገንዘብ እየዘረፉበት ይገኛል ከውጭ የሚመጣ ሱካርና የምንዛሬውን ዋጋ የሚጣጣበት ነው ሲሉ ወያኔዎች በድፍረት እየተናገሩ ይገኛሉ አዲስ አበባ ከተማም በከፍተኛ የነዳጅ እጥረት መከሰቱ የነዳጅ ማደያዎች በመኪና መጨናነቃቸው ታውቋል የነዳጅ እጥረቱ በተለይ በናፍጣ ላይ የበረታ ሲሆን በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር እየተፈጠረ መሆኑም ታውቋል አሁን የተከሰተው የነዳጅ እጥረት ለምን እንደሆነ የወያኔ መሪዎች ይፋ ማብራሪያ አልሰጡም አንዳንድ ካድሬዎች ሲገልጹ የነዳጅ እጥረቱ በቅርቡ በጣለው ኃይለኛ ዝናብ በጅቡቲ መስመር መንገዶችና ድልድዮች መሰባበራቸው የተከሰተ ሲሆን ነዳጅ መጫኛ ቦቴዎች እንደልባቸው መሽከርከር መግባት መውጣት ባለመቻላቸው ችግሩ ተከስቷል ይላሉ ዜናው በዚያ በቃ መልካም ቆይታ ከቀሪው ፕሮግራማችን ጋር በዚህ ዜማ ወደ ሌላ ፕሮግራም እንሻገራለን
akkastane kunu biyya baane biyya hambaa keessa faffacane biyya hambaa keessa faffacane biyya ba'uun keenya eegaa tole wayyoo eegaa tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane akkastane kunu biyya baane biyya hambaa keessa faffacane biyya hambaa keessa faffacane biyya ba'uun keenya eegaa tole wayyoo eegaa tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane kamna jechuun maaliif godha ergan jiraanne biyya keenyarra nu tokko taane biyya kamna jechuun maaliif godha biyya kamna jechuun maaliif godha ergan jiraanne biyya keenyarra nu tokko taane Kangalani nyaate kangaraatti hafe biyya sarara bahe afaan du'a bu'e kan qabu saamame kan daggasa daree Lammi kodaaname biyyaan beekne dhaqee kangalani nyaate kankaraatti hafe biyya sarara bahe afaan du'a bu'e kan qabu saamame kan daggasa daree lammi koo miidhame biyyaan beekne dhaqee. Nangu badde keessa konna rimme nan bo'ee nummaan koo buusee sindee bisaaree qomoo koo bo'een ofirraa lolaasetti dhiisaa gubate keessi koo akkas taanee kunoo biyya baane wayyoo biyya baane biyya hambaa keessa faffacaane maaloo faffacaane biyya ba'uun keenya eegee tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane akkas taane kunoo biyya baane wayyoo biyya baane biyya hambaa keessa faffacaane maaloo faffacaane biyya ba'uun keenya eegee tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane biyya kamnaa jechuun maaloof godha eegaa maaloof godha biyya keenya irra tokko taane nutillee hin jiraanne akkas taane kunoo biyya baane biyya hambaa keessa faffacaane biyya hambaa keessa faffacaane biyya ba'uun keenya eegaa tole wayyoo eegaa tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane akkas taane kunoo biyya baane biyya hambaa keessa faffacaane biyya hambaa keessa faffacaane biyya ba'uun keenya eegaa tole wayyoo eegaa tole bineensotaaf illee irbaata taane maaloo irbaata taane
jirachuuf jettanii siidhamee hangaleessu anu rakkoo keessaan gabbee tilmaame osoo hin nyaatamiin yaada rukaame osoo hin nyaatamiin yaada rukaame. Jirachuuf jettanii siidhamee hangaleessu anu rakkoo keessaan gabbee tilmaame osoo hin nyaatamiin yaada rukaame osoo hin nyaatamiin yaada rukaame.
ከደመናው በላይ ባለው መንገድ በየብሱም በባህሩ ከግብጽ ተነስታችሁ ወደ ጣሊያን ለመግባት ሞክራችሁ ህይወታችሁ በባር ላይ ላለፉ የኦሮሞ ወጣቶች ሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ለቤተሰብ ለወዳጅ እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ እያለን በቃ ይበቃል በእናንተ ይቁም እንላለን። የተቀረውም በስደት ያለው ኦሮሞ ወይም ሌሎችም በጥንቃቄ ሁሉን ነገር እንዲመለከቱ እናሳስባለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ውላችኋል። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የመድረክ መሪ ከኔ ጋራ ቆይታ ያደርጋሉ። አብረን እስኪ እንከታተል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ በሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ፕሮፌሰር በየነ እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ትኩሳት ምን ይመስላል? ገዢው ስርዓት እንደተዳከመ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን እየተገለጸ ይገኛል። እርሶም እዛ ሀገር ቤት ውስጥ ስላሉ ያለውን ነገር ያውቃሉና እውነት ተዳክሟል? በአሁኑ ወቅት ያለው የፖለቲካ ትኩሳት ምን ይሆን? እንግዲህ በመሰረታዊው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት የዜግነት ክብርና ነጻነት ጥያቄ ነው እና ምንም እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ሀገር ነው የምንኖረው። ስለዚህ የፖለቲካ ትኩሳት ብሎ ማበላለጥም አይቻልም። በኢትዮጵያ ሁኔታ መሰረታዊ ጥያቄ ባልተመለሱበት ሀገር ስለሆነ የምንኖረው እና እንግዲህ ምክንያቶች ይኖራሉ። ሁልጊዜ የህዝቡ ትዕግስት አልፎ ብሶቱም ገንፍሎ ነው የምነሳሳበት አጋጣሚዎች ምክንያቶች ይኖራሉ። ዋነኛው መነሻ የነበረው የመንግስት መሬትን ሙሰኝነት የመከራመት ጥያቄ ህዝቡን ከዳር እስከ ዳር በእጅጉ አስከፍቶት ከፍተኛ ቁጭት ውስጥ ያስገባው ጉዳይ ነው። ይሄ የአዲስ አበባ አካባቢን የማስፋፋት እቅድ በመቃወም በብዛት የኦሮሞ ልጆች ግንባራቸውን ለጥይት እየሰጡ ነው የተነሳሱበት ሁኔታ ጎልቶ የወጣ ቢሆንም በመላው ሀገሪቱ የምን ከተማዎችን ለማስፋፋት በወሰዱት እርምጃ አንዳንዴ ምንድነው የማስተር ፕላን ከተማ የሚሏቸው አሉ፣ የሪፎርም ከተማ የሚሏቸው አብዛኛውን የወረዳ ከተማዎች ሁሉ ያለ ገደብ አርሶ አደሩን እያፈናቀሉ የማስፋፋቱ ነገር ኢትዮጵያዊ ገበሬን ከጥንፍ ያስቆጣው ጉዳይ አንዱ ነው። ሌላው የፖለቲካ ይዘት ያላቸውም እንግዲህ እንቅስቃሴዎች በተለያዩ አካባቢዎች አሉ። ከላይ ብንጀምር በትግራይ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ፖለቲካ ተቋሙ እንቅስቃሴ ለማፈን የሚወሰዱ እርምጃዎች እናያለን። በዛም ዝቅ ስንል በአማራው እና በትግራይ ክልሎች መካከል ባለበት አካባቢ የወልቃይት ህዝብ የማንነትም ደግሞ የክልልም ጥያቄ በማንሳት የሚያደርጋቸው ትግሎች ከፍተኛ መስዋዕትነት እያስከፈሉት ነው። እንደዚሁም የቅማንት ህዝብ የማንነት ጥያቄ አንስቶ በከፍተኛ አፈናና ድፍረታ ነው ህዝቡን ሲያማክሩ የወጡ ገዢዎች ምላሽ ለመስጠት የሞከሩበት ሁኔታ አንዱ የፖለቲካው ትኩሳት ተወስዶ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።
ወደ ደቡብ ዝቅ ብለን ስንሄድ ብዙ ምንድነው የማካለልና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች የተነሱባቸውን አካባቢዎች በዛት እንግዲህ ሲዘገቡ ቆይተዋል እና ታች ድረስ ስንወርድ ደግሞ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ጥበቃን ጉዳይ ጥያቄ ላይ የወደቀ ነው። ከዚህም የተነሳ በቅርቡ በእጅጉ ሁላችንም ልብ ያቆሰለ የጋምቤላ ክልል ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች ከደቡብ ሱዳን በመምጣት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን መግደላቸውና ህጻናትን አፍነው የወሰዱበት ሁኔታ የዚህ ስርዓት ለሀገሪቷ ሉዓላዊነት ዳር ድንበር ደንታ እንደሌለው የአካባቢውንም ህዝብ በቂ ጥበቃ ሳያደርግ ህዝቡን አስፈትቶ ለሌላው አጥቂ ወገን አጋልጦ እንደሰጠ ያየንበት ሁኔታ ሁሉ ሲጠቃለል ያው የፖለቲካ ትኩሳት ይዘት ያላቸው ናቸው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ፕሮፌሰር ነካክተውታል። በኦሮሚያ ክልል የተቀሰቀሰው የመብት ጥያቄ እንዲሁም የማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ የናንተ የድርጅታችሁ አመራሮች በእስር ላይ ይገኛሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች ወደ እስር ቤት ተጉዘዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይቅርታ ጠይቀናል፣ ጥፋተኛ ነን፣ ኃላፊነቱን እንወስዳለን ብለዋል። ግን ጥፋተኛ ነን ባሉ ማግስት ደግሞ በሺዎች የሚቆጠር ድጋሚ አስረዋል። ይቅርታው ምኑ ጋር ነው? ይሄ ጫዋታ እንዴት ነው? ምን አይነት የፖለቲካ ጫዋታ ይሆን? የፖለቲካ አመራሮቻችሁ የባልደረቦቻችሁ በአሁን ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? እንግዲህ አባሎቻችን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አንስቶ እስከ የመድረክ ጠቅላላ ጉባኤ አባላት ጭምር ከአግባብ ውጭ የታሰሩበት ሁኔታና እንደዚሁም ሰፊው ህዝብ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት መብት ተነካ ብሎ ባነሳቸው ሰላማዊ ጥያቄዎች ምክንያት በሺዎች ቁጥራቸውን እንኳን የቁጥርን ይህን ያህል ነው ብለን ማስቀመጥ በሚያስቸግረን ደረጃ ከዚያም በላይ በጣም ያሳዝነው የታሰሩበትን አድራሻውም አይታወቅም። እንግዲህ በአንድ መንግስት ቆሞ ባለ ሀገር እስር ቤቶች ይኖራሉ፣ እነዚህም በአድራሻ ይታወቃሉ። በአሁኑ ጊዜ የኢህአዴግ ስርዓት ዜጎቻችንን ጠረጠርኩ የምላቸውም እንዲሁም ተሰልፈው ሰልፍ ወጥተው ተቃውሞ ጠይቀውም ሳይሆን እንዲሁም በልባቸውም ተቃውሞን ያስባሉ ብሎ የጠረጠራቸውን ሁሉ ሳይቀር በገፍ እያሰረ ያሉበትን ቤተሰቦቻቸው የፖለቲካ ድርጅቱ የአባላት ነው ብሎ ያሰራቸውን ድርጅቱን በማያውቃቸው አድራሻዎች ታግተው ነው የሚገኙት እና የእነዚህን ሁኔታ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሉት ብሎ መናገር በማንችልበት በሰብአዊ መብት ረገጣ አልፎ የሰብአዊ ርኅራኄ እና የህግ በላይነት በጠፋበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ሀገሪቷ በጉልበተኞቹ ደስጥተው እያስተዳደርን ነው የሚሉት እና በቅርባችን ያሉት አመራር አካባቢ ያሉት እዚህ ማዕከላዊ እንደታሰሩ ይታወቃል። ጉዳያቸውንም እንግዲህ አቅም በፈቀደ በህግ ባለሙያዎችም ክትትል እንዲደረግ ለማድረግ ጥረት በእኛ በኩል የተደረገም ቢሆን ያው ይሄ ምንድነው ገደብ የሌለው ዝም ብሎ ምንድነው ጊዜ እንጠይቃለን እያሉ ተጋድመው በየጊዜው በቀጠሮ የማዘግየት ጨዋታ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ በማንኛቸውም ላይ እስካሁን ድረስ ውሳኔ ተሰጥቶ ባለውም ህግ ስርዓት እልባት ያገኘ ጉዳይ እኔ የማውቀው የለም።
ስለዚህ ሁኔታው በጣም አሳዛኝና ሕግና ስርዓት በሌለበት ሀገር ውስጥ እየኖርን እንደሆነ ይህንን ሁሉም ወገኖቻችን በያሉበት እንዲያውቁት ማሳሰብ እፈልጋለሁ። መልካም። ትናንትና ከአገር ቤት ከሀዲያ አካባቢ የደረሰኝ መረጃ አለ። እርስዎ የተወዳደሩበት አካባቢ የሀዲያ ሰዎች በአሁን ሰዓት ቁም ስቅላቸውን እያዩ እንዳለ እንዲያውም ትናንትና ብቻ 7 ሰዎች 2 ሴቶች ሌሎቹ 5 ወንዶች በፖሊስ ጣቢያ ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንዳለ የደረሰኝ መረጃ ይገልጻል። የሀዲያ ህዝብ በአሁን ወቅት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? የታሰረስ ሌላ የሚያውቁት የደረሰው መረጃ አለ? እንግዲህ የኛ እንቅስቃሴያችን ዝም ብሎ በሀዲያ አካባቢ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ያው ሀገር አቀፍ ይዘት ያለው እንቅስቃሴ ውስጥ እስካልገባን ድረስ ሀዲያም ሆነ ኦሮሞም ሆነ ትግራይም ሌላውም መብቱን ለብቻው ማስጠበቅ እና እንደማይቻል ነው እኛ ካለፉት 25 ዓመታት ትግል የተረዳ ነው። ሀዲያ ህዝብ ተደስቶ ከ1992 ምርጫ ማግስት በአስሮች የሚቆጠሩ ከአግባብ ውጭ ተገለው በሺዎች የሚቆጠሩ ታግተው ሀገር ለቀው አሁን ደቡብ አፍሪካን አሳቦ ያለው ወጣት መነሻው የዚያን ጊዜ ሀዲያ ህዝብ ለብቻው ከፍተኛ ጥቃት በተነጣጠረበት ጊዜ ከደረሰው ጉዳት የተነሳ እንደሆነ ይህንን እግረ መንገዴ ላይ ማስገንዘብ እወዳለሁ። ከዚያ አልፎ በአሁኑ ጊዜ ትልቅ ፍጥጫ በሀዲያ ህዝብና ባለው አስተዳደር መካከል ያለው ያው በሀገሪቷ ውስጥ የሰፈነው የከተማ ክልሎችን እናስፋፋለን የሚሉት አስተዳደሩን መሰረታዊ የኖሮ መተዳደሪያው እያሳጣው እና እርሻ መሬቱን የወሰዱ አንድ ከተማ ድሮ ከምታወቀው እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ እያሰፉ ይሄ ሁሉ በአዲሱ እቅድ የከተማ ክልል ነው እየተባለ እንግዲህ በሜትር እየተለካ ገጠር ተብሎ ከነሱ ጋር ለመሞዳሞዳው በምሰኝነት እያስተላለፉ አሳደሩ መተዳደሪያ የማጣቱ ጥያቄ አንዱ ነው። ይሄ ከኦሮሞ ውስጥ ከተከሰተው የህዝብ እንቅስቃሴ ጋርም አንድ ነው። ሌላኛው በዛ አካባቢ እንደኛ የህዝቡን ብዛት አለ፣ መሬቱን ጥበት አለ፣ ማዳበሪያና ምርት በደንብ በስፋት ይጠቀማል። ከዚህ በተነሳ የማዳበሪያ ነጋዴው ኢህአዴግ እንደሆነ ይታወቃል። ኢህአዴግ የንግድ ነው ድርጅት ነው ማዳበሪያ የሚነግደው። ስለዚህ በብዙ አካባቢዎች ባለፈው ዓመት በተከሰተው በድርቅ ምክንያት ምርት አላገኘም አርሶ አደሩ። በብድር የወሰደው ማዳበሪያ መሬት በልቶታል። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ቅድም ያልካቸው ነው ዜጎች በምን ምክንያት ነው የምታሰሩት ሲባል ይህንን ወንጀል ያልሆነውን ብድር አልከፈላችሁም እየተባለ ብድሩ እንግዲህ ገንዘቡ በዚህ ሊሰበሰበው ነው ኢህአዴግ ነው ንግዱ የእሱ ስለሆነ ያላመረተውንም ገበሬ ክፈል ተብሎ ያለችውን አንድ በሬ ከተማ ምነው ገበያ ወስዶ የመሸጥ ከዚያም በላይ ዜጎችን ማሰር ነው ማንገላታት ግፍ መፈጸም ቅድም ያልከውን እናንተ ጋር የደረሰውን አይነት ሪፖርት ማለት ነው። በዚህ መሀል በቁም ሽክል ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ የቻለው አካባቢውን እየለቀቀ ወደ የትላልቅ ከተማ እየወጣ ይኸው አዲስ አበባን መንገድ በሙሉ ብታይ ልስትረው ከሞላ ጎደል 75% ያሉ የአዲስ ወጣቶች ናቸው። ትምህርት መማር ባለባቸው ራሳቸውን ለወደፊት ኑሮ ማዘጋጀት ባለባቸው የማንም ሜዳ ላይ ጫማ ጠራጊና ተሸካሚ ለመሆን ነው ደረጃ የደረሱበት ሁኔታ ነው የምናየው። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ እየደረሰ ያለው የመልካም አስተዳደር እጦትና የሙስና
ሙሰኝነት መስፋፋት የፈጠረው ነውና ችግሩ በአገሪቷ ውስጥ ሁሉም ህዝብ ላይ ነው እየደረሰ ያለው። አንዱ አካባቢ ነጻ ሆነው ሌላኛው ችግር ላይ ወደቀበት ሁኔታ ሳይሆን ሀገሪቱ በጠቅላላ በችግር ላይ ነው፣ ዜጎች በጠቅላላ ችግር ላይ ነው ያሉት የምለውን ማስመር እፈልጋለሁ። መልካም ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ የመልካም አስተዳደር ችግር እንደሆነ ገልጸዋል። ህወሓትም እያለ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር ገጥሞናል፣ በተለይ በኦሮሚያ ክልል የተነሱትን አካባቢዎች የመልካም አስተዳደር ችግር ስላለ፣ ሙሰኝነት ስላለ በማለት የኦፒዶ ባለስልጣናቶችን ከ800 በላይ አባሯል። አሁን እርሶ ደግሞ እየገለጹልኝ ያሉት የሀዲያ ልጆች እንዳለ ሳውዝ አፍሪካ እውነት ነው። በእውነት በጣም ያሳዝናል። በተለያየ ቦታ ላይ ወድቀው እንዳለም እናቃለን። በኬንያ፣ በጅቡቲ በተለያየ ቦታ ላይ እንዳሉ እናቃለን። ያለን መረጃ ይገልጻልና ይሄ እውነት የመልካም አስተዳደር በማለት ሰውን ካንዱ ወደ አንዱ አንስቶ መቀያየር፣ ባለስልጣናቶችን መቀያየር እውነት ችግርን ይፈታል? ኢህአዴግ ራሱን ገምገም የለበትም? ኢህአዴግ ራሱን ለምን መቀየር አልቻለም? ኢህአዴግ ምንድነው ነገር ምንድነው ባለው መልኩን መቀየር አይችልም ይላል አባው ሲተርት ያባው ተረት እና ኢህአዴግ እኮ ለሉ ማከናወን መቀየር አይችለው የፖለቲካ ብልጽግና የሎታ ዓለሙ መሰረት እኮ ነው። ያ ማለት የቀረውን ነው ህዝብ በሙሉ በሱ ስር ነው በጥቅማጥቅምና በሌላውም ያልተሰባሰበውን ረድቶ ይዞ ለብቻው በዘመናዊ ባርነት አይነት ሁኔታ መግባት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቡድን በተራው መሰረቱ ራሱ ሌላውን አፍኖ መግባት የበላይነት እስከሆነ ድረስ እንዴት አድርጎ መልካም አስተዳደር ማስፈን ይችላል? ኦኬ አስተዳደርም አሰፈንኩ ብል ለራሱ መልምሎ ለያዛቸው አሁን ወደ 5 ሚሊዮን አባሎች አሉኝ ይላል። እንግዲህ ምናልባት ለነሱ ይሆናል ጥቅማጥቅሙንም የስራ ዕድሉንም ሌላውንም ሁሉ የሚያገኙት እነዚህ በአባልነትና በአጋርነት ሰብስቦ የያዛቸው ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ነው ከኢህአዴግ ስርዓት በእውነቱ መልካም አስተዳደርን መጠበቅ የዋህነት ነው የሚሆነው እና ጥያቄው በመሰረታዊ ለውጥ በዚህ ሀገር ለማምጣት የሚደረገውን ትግል ማፋፋን እንጂ ኢህአዴግ አሁን የሚያደርገው አንዱ ቢሮ የነበረውን አንስቻለሁ ይላል። ይህ አሁን 800ንም የጠቀስከውን ማን የት አለ ብትል ይህኔ ከአንዱ ዞን ወስዶ ሌላ ጋር ሹሞታል ወይም ከአስተዳደር ኃላፊነት ወስዶ የሰዓት ሰራተኛ አድርጓል። ደሞዙ ያው ነው። አንድ ተቆልሎ 10,000 ያገኝ እንደሆን አሁንም ለጉቶ የወሰደበት እኮ ያንን ነው። ዋናው ቅድም ሁኔታ እንትን ነው ሳልሰጥበት ያለኩት ይህን ሁሉ ጥፋት ያደጋም ነው ይቅርታን ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚባለው ላይ እኛ መግለጫ ሁሉ ሰጥተንበታል። ይህንን ምንድነው የማስመሰያ ነው አባባሎች ይዘት የሌላቸውን በተግባር የማይተረጎም ምክንያቱም ይቅርታ መጠየቅ አጥፍተናል ብሎ ጥፋትን ማመን ማለት ጥፋተኛውን መቅጣት ማለት ነው፣ መክሰስ ማለት ነው። ፍርድ ቤት አቁሞ ብይን ፍርድ ተሰጥቶ እስር ቤት ሲወርዱ ማየት እንፈልጋለን። እነዚህ እኮ ሰዎች ህይወት እኮ ያጠፉ ናቸው፣ ተኩሰው የገደሉ ናቸው፣ የሰው ንብረት እኮ ያወደሙ ናቸው፣ ህጻናትን የገደሉ ናቸው። ስለዚህ እኛ ይህንን ነው እንጂ የፍትህ ስርዓቱ እነዚህ ወንጀለኞች ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ነው እንጂ የሚጠየቀው የወጡ ጥያቄ ይህ ማባበያ ነው እና በመሰረቱ ደግሞ የውጭ የለጋሾችን ነው ልብ ለማሟለል ነው። በፈረንጅ ባህል እንደምታውቁት አንድ መንግስትም ሆነ ግለሰብ አጥፍቻለሁ አም ሶሪ አፖሎጃይዝ ካለ እኮ ጉዳዩ ሁሉ አለቀ እና ይህንን ነው መጨረሻ የሰውን ህይወት እስከ ማጥፋት ድረስ ወንጀል የሰራ መንግስት እና ገዢው ፓርቲ ብሎ ብቻ በይቅርታና ጥፋት አውቄያለሁ ብሎ በመደለል ነው የሚያመልጥ ጉዳይ አይሆንም። ኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ልጁ የሞተበት እናቱ የሞተችበት ወጣቱ የሞተበት
ህዝባችን እኮ ይሄንን በምንም ማለት ይቅር አይልም አይረሳውም። እና እኔ ያልካቸው ነው ባለስልጣን በርግጥ ያንን የማያምኑበት ከሆነ እርምጃዎቹ ማየት እንፈልጋለን። ይሄን ጉልቻ መካሄድ እኮ አይደለም። አንዱ ባለስልጣን ከአንዱ ጋር ሌላ ጋር ማስቀመጥ አይደለም። በዚህ መደለል ህዝባችንን አይቻልም። ህዝባችን ነጥቷል። የፖለቲካ አመራሩም ይህንን ጉዳይ ክሪቲካሊ ነው የሚያየው። ዝም ብሎ የዋህነት ዘመን ውስጥ ያለን አድርገው የንቀት አባባሎች እንደሆኑ በእውነቱ ይኸው ራሳቸውን ይዞ የሚጠፋ ነው የሚሆነው እና እውነቱን እንናገር፣ መሰረታዊ ለውጥ በሀገራችን እንፈልግ፣ በዚህም መረባረብ የምን የወጡ ጥያቄ ነው። መልካም ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ ቀደም ጥያቄን እያጠናቀቅኩ ነው። ቀደም አንድ ያነሱት ነገር አለ። በጋምቤላ ህዝብ ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት የኮሙኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌታቸው አረዳ ለአንድ ጋዜጣ የውጪ ጋዜጣ ሚዲያ ሲናገሩ ይሄ የተለመደ ነው ብለዋል። አንድ የሀገር መሪ ያውም የኮሙኒኬሽን ኃላፊ የሆነ በቸለይተኝነት የተለመደ ነው ብሎ መግለጽ ምን ያህል የሞራል ውድቀትን ያመለክታል? እውነት ህዋት ዜጎቹን እንደው እየጠበቀ ይገኛል ወይስ እጁ ይኖርበት ይሆን? ፕሮፌሰር እንግዲህ መቼም ቀደም ብሎ መጠንቀቅና ድንበርን ጠብቆ ጥቃትን መከላከል ከአንድ ነው በዜጎች ግብር ከመተዳደር መንግስት የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። አለዛ ያንን የዜጎችን ደህንነት ከዚህ ድረስ የውጭ ዘራፊና ወራሪ ገብቶ እንዳፈለገው ነው አጥቶና ማርኮ ነው ዜጎችን አስገድዶ የሚሄድበት ሁኔታ መፈጠር ማለት ይሄ በእውነቱ በጣም ፕሪሚቲቭ የሆነ መንግስት በሀገሪቷ ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ትኩረታቸው የዚህ በሙስና የሚያካብቱት የሀብት ማከማቸት ላይ ነው እና ይህንን በየትላልቁ ከተማ እንግዲህ ሙሰኞችን ሰዎች ሲያሰሩ ምን ሲሉ ከዚያው ነው ሲሞዳመዱ ነው ውሎ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው እና እዚህ ላይ አንድ ማሰገጥ የሚፈልገው ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ እኮ ጊዜው የአካባቢውን እኮ ህዝብ ትጥቅ እኮ አስፈትቷል። ኢህአዴግ መንግስት መሳሪያቸውን በሙሉ እኮ ሰብስቦ ወስዶባቸዋል። እንግዲህ ያ አካባቢ ድንበር እንደመሆኑ የህዝቡ ማናኗር ሲፈልግ ወደ ሱዳን ወገን ከጃም ወደ ኢትዮጵያ ያለ የምኖርበት አካባቢ ነው እና ሁሉም ይታወቃል። አይተፋሰርም በዚህ ደረጃ እና ኢትዮጵያ ወገኑ ህዝብ ምንም ችግር እንደሌለው ረጃውን ከላ ተባጭ ወታደርም እንደሌለ ይህንን ጠንቅቀው አውቆ ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር እኮ ወደ ኢትዮጵያ ግባት ገብተው እኮ ነው ይህን ሁሉ ጉዳት ያደረሱት። ዝም ብለው በድንበር እኮ 5-10 ኪሎ ሜትር አካባቢ እኮ አይደለም ብዙ ኪሎ ሜትር አንዳንዶቹ አንድምለት ወደ 100 ኪሎ ሜትር አይደለም ዘልቆ ገብተው ነው ያንን ጉዳት ያደረሱት ነው የሚባለው። ስለዚህ የዚህ መንግስት እንግዲህ ቅድሚያው ምንድን ነው? የዚህና የሀገር ሉዓላዊነት ጥበቃ ነው? የዚህን ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ጥበቃ ነው? ወይም እንደሚባለው የሰዶ ማሳደድ ህጻናትን ያሉበትን ደርሰዋል፣ ከቧል፣ ምን ይላል? ያ ወንቄ ቦልሶ የታጠቀው ቡድን በከበቦን ሲያው ህጻናት ሁሉም ረሽኖ ሊጨርስ ይችላሉ። ምን ጋራንቲ አለው? እና ይህንን እንደ ትልቅ ጀብዱ አድርጎ ቅድም ያልከው ወራ የሚባለው መንግስት ባለስልጣን ማስቀመጡ እንደው ለትዝብት ዳርጋቸው እንደሆን ወይም ሊና ሊስነት እንደሆን ነው እንጂ ይሄ ተገቢ መፍትሄም አይደለም። ህዝባችን ችግር ላይ ጥለውታል እና ይሄ የዓለም ማህበረሰብ ተረባርቦ እነዚህን የታገቱትን ህጻናት ዜጎቻችንን ነፃ የሚያወጣበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው ፕሮፌሰር፣ በአሁኑ ወቅት የእናንተ መድረክ ከህዝቦቹ ጋር ከራሱ ህዝቦች ጋር የመገናኘት እድል አለው?
ትገናኛላችሁ? ችግር አለ ወይስ እንደው ታግዳችኋል? በመጨረሻስ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጦትና እንሰናበታለን። ፕሮፌሰር እንግዲህ እኛ እዛችን ጋር እንታወቃለን። ባለፈው ዓመት የግንቦቱ ምርጫ ተብሎ በተካሄደበት ጊዜ አገሪቷን በተለይ ትግራይን፣ ኦሮሚያን በጠቅላላ ደቡብን በጠቅላላ ያልገባንበት የለም። እዛችን ጋር በስፋት ተገናኝተናል፣ ቀስቅሰናል። የተገኘችውን ቀዳዳዎች የምርጫ ውድድር ጊዜ ብሎ 1-2 ወር ክፍት የምትደረግበት አስቸጋሪም ቢሆን ወንጀል ነው የማይባልበት ወቅትን ተጠቅመን በስፋት ተገናኝተናል እና ያዟችንን ዝም ብሎ በየመንደሩ ሄደን አሁን እኛን ወቁ ያደገ ነው የተለየ አጀንዳና አቋም ይሄ ነው ብለን አሁን ከምናስተምርበት እኮ ወቅት አልፏል። ልዩ እኮ ለዚህም ነው በራሱ ማንንም የፖለቲካ ድርጅት ግንባር ላይ ሆኖ መሪነት ሳይጠይቅ ጥያቄዎችን አንስቶ ለመጡ የሚከራከረው የህይወት መስዋዕትነትንም ሳይፈራ የሚታገለው ከዚያ ሁሉ እንቅስቃሴና የተነሳ በተገኘው ንቃት ነው። ስለዚህ አሁንም ያው በዚህ ምንድነው በአይቲ ዘመን በስልኮች እንገናኛለን። ያው በዚህ ቦታ የኛ ከየወረዳው ከየቀበሌው ጀምሮ የዘረጋናቸው መዋቅሮች እንግዲህ ግማሹ በዚሁ በእንቅስቃሴው ምክንያት የታሰሩብን የተገደሉ ያሉበት የማይታወቅ የፖለቲካ የአካባቢ መሪዎች ቢኖሩ ግንኙነታችን ከዛችን ጋር ሌት ተቀን ኮሚኒኬት እያደረግን ጠቦር እንዳለ ነው እና ይሄ መታወቅ አለበት። እንግዲህ መልዕክቴ መቼም በዚህ ሀገር ለውጥ ለማምጣት ከኢህአዴግ በልጦ መገኘት ይጠይቃል። በልጦ መገኘት ማለት በአስተሳሰብ በብልሃት አደረጃጀታችንን በማስተካከል ውጤት ያለው ጫና መፍጠር በምንችልበት ሁኔታ ላይ ነው የተበታተነ ትግል ሳይሆን በማዕከል ነው የተሰባሰበና ህዝባችንን መስዋዕትነት በእጅጉ ነው የባሰ እንዳይሆን በጥበብ በተሞላበት እንቅስቃሴ የመምራት አስፈላጊነት ጎልቶ የታየበት ወቅት ነው ያለ ነው። ስለዚህ አሁን በጣም የሚያሳዝነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው መገናኛ ብዙኃኑን ትረካም ሆነ ሌላውን ስናይ የቀረበ ዝም ብሎ ቆሞ የሚያይ መስዋዕትነቱ ዝም ብሎ ኦሮሚያ ብቻ እንደሆነም ተደርጎ የሚንጸባረቅበት ሁኔታዎችንም እናያለን። የዚህ አይነቱን ስሜት የማጥፋት እንቅስቃሴና አደረጃጀት ነው በአሁኑ ጊዜ በእውነቱ ህዝባችን እየጠየቀ ያለው እና አለዛ ለወያኔ ኢህአዴግ ለአይቶ መምጣት ተራ በተራ ባለፈው የዛሬ 20 ዓመት ገደማ ነው መሰለኝ ኢህአዴግያን ህዝብ ለብቻው መጣ፣ ገደለ፣ ተፈጠጠ። ከዚያ ደግሞ ሌላ ጋር እንደዚሁ ህዝቡ ብቅ ብሎ ጥያቄ ይዞ ሲወጣ ያንን መጣ ተራ በተራ። ይሄ ኢህአዴግ በጣም ይመቸዋል እና ይህንን እንግዲህ ከ5 ዓመት ልምድ በኋላ ለኢህአዴግ ላፈና እንደማይመች ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴን ነው ህዝባችን በዓለም ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ የማቀናጀት ሂደት ውስጥ መግባት የግድ ይላል እና ይሄ እንግዲህ ውስብስብ ነው። ቢሆንም ህዝባችን የድሉ ባለቤት የሚሆነው በዚህ አይነቱ ፈለግ እንጂ በተመጣጠለ ኢህአዴግ ለመደስታት እንዲመቸው በሚደረጉ ጥረቶች ከሆነ መስዋዕትነቱ የከፋ ይሆናል እና ባለድሉም እንደዚሁ አምባገነን ገዢዎቹ ሆነው እድሜያቸው
በእጅጉ ይረዝማል የሚል ትልቅ ስጋት ውስጥ ነው ያለነውና ይሄ ነጥብ እንድታይ እንፈልጋለን። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የመድረክ ሊቀመንበር ከሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ጋራ ስለነበሩት ቆይታ በአድማጮች ስምና በዝግጅት ክፍሉ ደግሜ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ለዛሬው ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፕሮፌሰር። እሺ ዳና ሰምቱ እንግዲህ ትግሉ በጋራ ነው፣ የተከፋፈለ አይደለም። ዲያስፖራ አገር ቤት እያሉ አንድ ትግል ሁለት ሶስት ቦታ መከፋፈል አያስፈልግምና በዚህ ነገር ውስጥ ሁላችንም አንድ ላይ ያለንበት ወይም ትግሉ ባለቤት የሆነ ህዝባችን ድጋፍ እንዳንሰጥ ሆነን ተገኝተናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሽንፈት ሁሉ በላይ ሽንፈት እንደሆነ መሰረቻ ቃሌ ነው ማስገንዘብ አሰነዝራለሁ። በልሽ ዳና ሰንብቱ በጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፕሮፌሰር። እሺ ዳና እንግዲህ በሰላም ታዲያም ለዚህ ሁሉም ስቃይ ማሳረጊያ ነው ወይ እያሉ የሚያቀነቅኑትን ተወዳጅ ዜማ በባህር ላይ ለወደቁት ውድ ኦሮሞ ልጆች እንጋብዛለን። ባህሩ ካምበሳው ካልሷ ተፈፋ ነው ኮንግላስ ካል በሰባገር ቀረሽቶ ማን ወዶ ይርቃል ከናቱ ካገሩ ባይሞላ ለተንጅ ስደት መምረጡ ባይሆነ ለተንጅ ስደት መምረጡ ተውስማይ ከሰው አገር ስቃያለ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ 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 ከሰው አገር ኑሮ ሰስነ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ አግነ ሰው አግነ የሰው መሆኑን አውቃለሁ በተስፋ እንጀራ እምይገባለሁ የምንሻት በይ ችግሬ ብዙ ነው አንድም እንዲያልፍልኝ አንድም ለእናቴ ነው በቃ ጥሪ ዛሬ ሀገሬ በቃ ጥሪ ዛሬ እናቴ ተውስማኝ ከሰው አገር ስቃያለ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ 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 ከሰው አገር ኑሮ ሰስነ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ አግነ ሰው አግነ ፀሐይ መስክሪ አይተሻል በረሃውን ሳቋር ውሃ ጥሙን ስታገል ራቡንም ስሟገል ታዲያ ለዚህ ሁሉ ስቃይ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ማሳረጊያው ሞት ተውስማኝ ከሰው አገር ስቃያለ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ 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 ከሰው አገር ኑሮ ሰስነ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ አግነ ሰው አግነ አንቺን ጀርና አይተሻል በዚያ ሌሊት ተሰዋት አንዴ ስወድቅ ስነሳ ሚዘው ምጨብጠው ጠፍቶ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ስቃይ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ማሳረጊያው ሞት ነው ከሰው አገር ስቃያለ አንዳገር አገራችን አፋን አግነ ሰው አግነ አግነ I'm
አንዴ አጫሉ እንግዲህ አድማጮቼን ልሰናበትና ትመለሳለህ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ልንሰናበት ነው። ሰዓት ገደበን። አብረናችሁ እስካሁን ድረስ ስናስተናግዳችሁ የነበርነው ፕሮግራም በማቅረብ እኔ ኢዮባይሳ፣ ፕሮግራም በመብራት በሪ አለሙ፣ ቴክኒሻናችን አስፋው ገመቹ አብረናችሁ ነበር። በዚሁ በተወዳጁ ድምጻዊ ሀጫሉ ኮከብ በሆነው ባሸነፈበት ዜማም እንሰናበታል። ማለንጅራ ነኛቴራ ነጨጨብሴ ነኛቴራ በሚለው ዜማ እንሰናበታለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ቸር ወሬ ያሰማን። ሀጫሉ ሁንዴሳ አየር ላይ ያለ ይመቻቻሉ። አድማጮችም ይመቻቹ። Siya dun kaya yo mali, mana
mada nafe aga dani mada nafe chachap se nyaate nafe ani jiru aga ani jiru kukute nyaate te chua yati zero nakani aga chua yati zero nakani namagaran ane mamunar kani aga mana jira chachap se nyaate te mana jira mana jira aga mana jira chachap se nyaate te